Good morning, students. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર આપણે મેક્સવેલ ઇક્વેશન આપણે ડિરાઈવ કર્યું હતું અને એની પ્રોપર્ટી વિશે આપણે જોયું હતું. જે મેક્સવેલ ઇક્વેશન છે એ જનરલી ડિપેન્ડ્સ છે ઇન્ટરનલ એનર્જીસ અને એની જે ઇન્ટરેક્ચ્યુઅલ જે પ્રોપર્ટી છે એના રિલેટેડ, જેમ કે ગિબ્સ ફ્રી એનર્જી, પછી છે પ્રેશર, ટેમ્પરેચર, એન્ટ્રોપી, બરાબર, હેમહોલ્ટ્ઝ ઇક્વેશન્સ, બરાબર, એના ઉપર આધાર રાખે છે. નાઉ today is going to discuss about the manometric diagram, okay, which is useful for the Maxwell's equations. Okay, so for the Maxwell's equations के लिए manometric diagram is VAT, TGP, SHP, VU. Okay, you have to remember that pressure, volume, temperature, entropy. Okay, volume affected by temperature. Okay, you have to remember that volume, temperature as P, then AGHU. These both one is free energy, this one is internal energy. So a square drawn with diagonal arrows pointing upward is shown in figure. The side of the square are labeled with energy property. Side માં શું છે? Energy property છે બધી જ. કઈ તો કે G, પહેલા તો ટોપથી શરૂઆત કરીએ તો A, G, H અને U. આ ઇન્ટરનલ પ્રોપર્ટી છે બધી, બરાબર, in alphabetical order A, G, H, U. Starting with the top side. Starting ક્યાંથી થાય? Top side થી. The corner are labeled with the canonical variables of energy property in such a way that each property is flanked by its canonical variables. बराबर, जैसे कि वॉल्यूम is how it's related, जैसे कि यहाँ से आपको देखना है तो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ जुड़ा हुआ है. प्रेशर घटने या बढ़ने से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है. उसी तरह एंट्रोपी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, जैसे एंट्रोपी है वो कम होगी ज़्यादा होगी, वो किसके ऊपर रहता है? टेम्परेचर के ऊपर. नाउ the above diagram, okay, this one is a manometric diagram. So from the above diagram can be used as a convenient tool for writing the differential equation for the energy property as well the Maxwell's equation. મેક્સવેલનું ઇક્વેશન લખવા માટે ખૂબ જ અગત્યની છે, અથવા તો જે એનર્જીના જેટલા પણ ટૂલ્સ છે એને લખવા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે, બરાબર. The differential equation contain the differential of its natural variable and their coefficient. The differential are obtained from the variable adjusted to energy property under the consideration, and the coefficient are obtained from the variables that are diametrically opposite to this variable. બરાબર, હવે જે આ ડાયરેક્શનમાં છે એરો, બરાબર, આ ડાયરેક્શનની અંદર તો એનાથી જે વિરુદ્ધ દિશામાં હશે, બરાબર, એને શું કરવામાં આવે? નેગેટિવ. અને આ જે ડાયરેક્શનમાં હોય પ્રોપર્ટી એને લેવામાં આવે છે પોઝિટિવ પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, so the energy property is under consideration and the coefficient are obtained from the variables are opposite to this variable. The coefficient is positive and if the arrow is pointing towards the canonical variable, the coefficient is negative. For example, du is written in terms of canonical variables ds and dv. Okay, the coefficient is जैसे कि coefficient is negative for what?
the du is written in terms of its canonical variable is ds and dv, બરાબર. du નું એટલે કે ઉપરની ફિગરમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે, બરાબર. તો શું થશે જુઓ કે du છે, બરાબર, એ કઈ રીતે લખેલું છે, એની કેનોનિકલ વેરિયેબલ્સ. તો કેનોનિકલ એટલે એ જ સાઈડના જે વેરિયેબલ છે ને એની વાત કરે છે. સો તો du બરાબર શું થશે, એ જ સાઈડના વેરિયેબલ du ના ઇઝ રિટન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ds અને dv, એટલે થયા ds અને dv થશે, બરાબર. હવે એના ઓપોઝિટ સાઈડના શું થશે, dt અને dp, બરાબર. ઓકે, these are the dp અને dt. The coefficient are respectively t and p which are diametrically opposite of s and v. s અને v ના શું છે, એકદમ ઓપોઝિટ ની અંદર આવેલા છે, બરાબર. t અને p, remember this. Okay, since the arrow is pointing away from s and towards v, away from s થી દૂર જાય છે અને v ની નજીક આવે છે, બરાબર. હવે આ બેની વાત કરીએ તો શું થાય છે, આટલા પોઈન્ટની વાત કરીએ તો u માટે, બરાબર. તો s માટે એરો જે છે કઈ ડાયરેક્શનમાં, અહીંયા જાય છે, અને v માટે શું થાય છે, અહીંયા આવે છે, બરાબર. once again, arrow is pointing away from s થી પોઈન્ટ છે એ દૂર જાય છે અને v ની ક્યાં આવે છે, નજીક આવે છે, બરાબર. since so t is positive, so જેથી કરીને આના ઓપોઝિટ લેવાના, v ની જગ્યા પર શું છે, અહીંયા t, તો t શું લેવાનું, પોઝિટિવ લેવાનું, અને p શું લેવાનું છે, નેગેટિવ લેવાનું છે. ખબર પડી છે? ઓકે, ફરી એક વખત જે એનર્જી પ્રોપર્ટી છે du ને ડિફાઇન કરવા, તો એની ઓપોઝિટ કઈ થાય, dv અને ds, અને એક્ઝેક્ટ એની ઓપોઝિટ t અને v, બરાબર. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ, બરાબર, તો એરો s થી ક્યાં જાય છે, s થી દૂર જાય છે અને v ની નજીક આવે છે, બરાબર. તો જે નજીક આવે છે તો એને p શું લેવાનું, માઇનસ, દૂર જાય છે એટલે માઇનસ, અને v ની નજીક આવે છે એટલે t ને શું લેવાનું, પોઝિટિવ, બરાબર. so these are the rule. so therefore we taken du is equal to t t into ds. t कांस्टेंट और पॉजिटिव लेना है, हमको पता है t is positive into ds, कहाँ से आ रहा है, d of s में से आ रहा है, माइनस p क्या है, माइनस है, तो माइनस p into dv. okay, so these are the equations. so to get Maxwell's equation, figure 6.1 is thus used, બરાબર. આના માટે figure 6.1 યુઝ થાય છે. so okay, so let us once again I repeat this. okay, first जैसा कि हमें अभी क्या करना है, जैसा कि हमें करना है जी का, ठीक है. तो जी का हमें अगर वैल्यूज लिखनी है तो हम क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं टी और पी, ठीक है. ये उसके एक साइड वाले कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं. ओके, और सिमिलर टू इसके ओपोजिट वाले जो भी पार्ट्स है, ओपोजिट वाले कौन कौन से पार्ट है, सो दिस आर द वी, टी का ओपोजिट वी है और पी का ओपोजिट एस है, ठीक है. अभी अभी हमें क्या करना है, सिंपली सेड दैट वी हैव टू राइट. ओके, सो पहले हमें लिख देना है डी जी, ठीक है, डी जी इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे P, तो P है, तो P की ઓપોઝિટ સાઈડ क्या है, पहले तो हम देखेंगे કે P છે, બરાબર. તો P ની સાઈડથી તીર ક્યાં જાય છે, તો P ની સાઈડ તીર આવતું નથી, એનાથી દૂર જાય છે, બરાબર. એટલે આ શું આવશે, નેગેટિવ, બરાબર. એટલે એની સામેની સાઈડ જોવાની, તો S શું થશે, માઇનસ થશે. કેમ, કારણ કે આનાથી દૂર જાય છે તીર, તો અહીંયા પણ દૂર જાય છે, બરાબર. તો અહીંયા શું આવશે, માઇનસ એસ, બરાબર. તો લખી દઈએ માઇનસ એસ. અને આ જે તીર છે એ ક્યાં જાય છે, આ જે એરો છે ક્યાં જાય છે, ધીસ વન ઇઝ ગોઝ ફોર અહીંયા. તો આ જે ટર્મ હોય એનું શું લઈ લેવાનું, ડિફરન્સિએશન, એટલે કે શું આવશે, ડી અને ટી. ઓકે, નાવ હવે પછીની સાઇન છે એ કોના પર આધાર રાખશે, આના નેક્સ્ટ ઉપર. જેમ કે ટી, તો ટી પાસે શું થાય છે, એરો આવે છે,
તો સિમિલર એની ઓપોસાઇટ સાઇડ જોવાની આપણે, એટલે કે વી છે તો વી પર પણ શું આવે છે એરો, બરાબર. અને એટલો એનો મતલબ આપણે લખવાની છે ઓપોસાઇટ સાઇડ, એટલે કે વી બરાબર ઇનટુ, હવે શું લખવામાં આવશે, ક્યાંથી આવે છે આ એરો, તો કે પી બાજુથી, એટલે કે ડિફરન્શિએશન ઓફ શું આવશે ડીપી, એટલે આવશે ડી અને પી, બરાબર. તો આ થઈ ગયું આપણું એનર્જીનું ઇક્વેશન ડીપી વાળું, બરાબર, ડીજી વાળું. ઓકે, આવી જ રીતે આપણે બીજી ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝના આપણે શું લખી શકીએ છીએ, ડ્રો કરી શકીએ છીએ ચારે ચાર, બરાબર, જે મેક્સવેલની પ્રોપર્ટી માટે ખૂબ જ અગત્યનું થાય છે, બરાબર. સો ફરી એકવાર આપણે જોઈએ જેથી કરીને વધારે ક્લિયર થઈ જાય. તો સૌથી પહેલાં આપણે મેઝર કરવાની છે પ્રોપર્ટી એ, બરાબર, એને મેઝર કરવાની છે. હવે એની પાસેની સાઈડ કેટલી છે, વી અને ટી, બરાબર. હવે એ બંનેની ઓપોઝાઇટ સાઈડ કઈ છે, એ બંનેની એકદમ વિરુદ્ધમાં હોય એવી સાઈડ કઈ છે, તો કે એસ અને પી, બરાબર, આ બંને એની વિરુદ્ધ છે. તો હવે આપણે ઇક્વેશન લખીએ, બરાબર, જેથી કરીને ફરી એકવાર, તો વી ટી અને એની ઓપોઝાઇટ છે એસ અને પી. તો હવે લેટ અસ રાઇટ ઇક્વેશન. કોનું ઇક્વેશન લખવાનું છે, ડી એનું. સો ડી એ ઇક્વલ ટુ, હા, સૌથી પહેલા વી, તો વીની સામેની સાઈડ શું છે એસ, એટલે એસ એસ છે, બરાબર. હવે એસ પાસે તીર ક્યાં જાય છે, દૂર જાય છે, તો સૌથી પહેલા શું આવશે માઇનસ, માઇનસ એસ એસ, અને ક્યાં જાય છે, તો કે ટી પાસે, એટલે ડી અને ટી, ડિફરન્શિએશન ઓફ ટી. નેક્સ્ટ હવે જોવાનું આપણે ટીનું, તો ટીની ઓપોઝાઇટ સાઈડ શું છે પી, તો પીથી દૂર શું જાય છે તીર, એટલે કે માઇનસ, અને પી, અને ક્યાં જાય છે તો કે વી પાસે, તો વી એટલે શું થશે, ડિફરન્શિએશન ઓફ પી ઇન્ટુ ડી વી, બરાબર. એટલે આ બંનેના ઇક્વેશન શું આવશે, માઇનસ એસ ડીટી અને માઇનસ પી ડીવી. બાકીની બધી જ જે પ્રોપર્ટી છે એને લખવાની છે, બરાબર. સો એના ઉપરથી હવે આપણે શું કરીએ છીએ, ઇક્વેશનને ડિરાઈવ કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં શું કરીએ છીએ, લેટ અસ રિકોલ ઇટ અગેન. તો આપણે કરીએ છીએ કે આ જે પહેલું ઇક્વેશન છે, બરાબર, ક્યાં ગયું, આ રહ્યું ફર્સ્ટ, બરાબર. તો એના પરથી આપણે શું લઈએ છીએ, હા, du ઇઝ ઇક્વલ ટુ TdS માઇનસ PdV, બરાબર. du ઇઝ ઇક્વલ ટુ TdS માઇનસ PdV. હવે એના પરથી આપણે મેક્સવેલના ટર્મ્સ લખવાના છે. તો જ્યાં ઇક્વેશન છે ત્યાં જઈએ, તો કે આ ઇક્વેશન છે, બરાબર. તો આ ઇક્વેશનની અંદર કઈ રીતે લખવાનું જુઓ. હવે ટી વાળો છે ને, ટી અને વી, બરાબર, પહેલાનો ટી અને બીજાનો વી, બરાબર, ડેલ ટી બાય ડેલ વી, બરાબર. હવે શું કરવાનું છે, ડેલ ટી બાય ડેલ વી, ડેલ ટી બાય ડેલ વી ઇક્વલ ટુ શું થશે, માઇનસ ડેલ પી, માઇનસ ડેલ પી અને માઇનસ અને ડેલ એસ, બરાબર. પહેલું અને બીજું, અને સેકન્ડમાં બીજું અને પહેલું, બરાબર. તો શું થશે, ડીયુ વાળું જે ઇક્વેશન છે એના પરથી, તો શું થશે, ડેલ એસ બાય સોરી ડેલ ટી બાય શું થશે, ડેલ વી, બરાબર, ડેલ ટી બાય ડેલ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, ડેલ ટી બાય ડેલ એસ, સોરી, ડેલ પી બાય ડેલ એસ, ડેલ પી બાય ડેલ એસ. આ રીતે શું થશે, ઇક્વેશન થશે. અને કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલ શું આવશે, પહેલા માટે એસ આવશે અને બીજા માટે વી આવશે, બરાબર. જો ફરી વખત હું અહીંયા લખું છું ઇક્વેશન, સો બાજુમાં મેં ઇક્વેશન લખ્યું છે એ પ્રમાણે જોઈએ તો શું થશે, સૌથી પહેલા જ્યારે પહેલું ટર્મ લખવાનું, આમાંથી પહેલી ટર્મ લેવાની, બરાબર, ડિફરન્શિએશનમાં ટીનું ડિફરન્શિએશન 1 અને 2, બરાબર, 1 અને આમાંથી બીજું લેવાનું, આમાંથી પહેલું અને આમાંથી બીજું, બરાબર.
એટલે ડિફરન્શિએશન પહેલા ટર્મ્સમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું આવશે, ડેલ ટી બાય ડેલ વી, બરાબર. કોન્સ્ટન્ટ કોનો લેવાનો, જે ટી સાથે આપણે હોય ને એનો કોન્સ્ટન્ટ લેવાનો, એટલે કે એસ, બરાબર, ઇક્વલ ટુ, બરાબર. હવે માઇનસ છે સાઇન, તો શું લઈ લેવાનું, ઇક્વલ ટુમાં માઇનસ લઈ લેવાનું, બરાબર, માઇનસ. હવે શું લેવાનું, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પરથી પહેલું લેવાનું, બરાબર, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તો ડીપી, અને આમાંથી ક્યાં લેવાનું, બીજું, એટલે ડીએસ, અને કોન્સ્ટન્ટ કયો લેવાનો, વી, બરાબર. સિમિલર ટુ, હવે એક બીજું ઇક્વેશન એ પ્રકારે આ રીતે થશે, અને જેથી કરીને આપણે બધા ઇક્વેશન સરળતાથી લખી શકીશું.